स्वागत है सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। किसानी संघर्ष, किसानी अंदोलन जारी है और किसान कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तद तक असी घरां नूं वापस मुड़ना नहीं है। असी ठंड भी इत्थे देख ली, असी झक्खड़ हनेरी बरसात भी इत्थे देख ली, तो जे सानू तपदी लूह दे विच भी बैठना पिया तो असी बैठण नूं तैयार आ। पर यह कानून जब तक रद्द नहीं होंदे, वापस नहीं ले जाते, असी घरां नूं मुड़ना नहीं, क्योंकि वो कहते घरां च जावांगे तो की मूँह लैके जावांगे, की करन गए सी ते की खट के वापस आए हैं। इस करके जब तक कानून वापस नहीं होंदे असी वापस नहीं मुड़ना। जिन्नियां मर्जी शहादतां हो जाण, शहीदियां हो जाण, वो वखरी गल है कि इन्हां शहादतां शहीदियां नूं केंद्र सरकार कहती कि सानूं तां पता ही नहीं है कि उत्थे कोई शहीद भी होया, कोई मरिया भी हैगा। बड़ियां तरह के मखौल भी किए जाते हैं। हाल ही दे विच तुसीं देखिया होना कि एक मंत्री का मखौलीਆ जिहा बयान भी आया सी कि वैसे भी तो लोग मरदे ही ने, जे उत्थे मर गए तो की फर्क पैंदा। अजिहे बयान जदों दिते जाते हैं तो फिर तुसीं इवें दी संवेदना रखते हो किसानों के प्रति, तो तुसीं की उम्मीद करते हो कि किसान भाईचारा तुहाडी गल सुने, किसान भाईचारे के मन दे विच बेगानगी की कोई भावना ना आवे। ये बेगानगी की भावना तुसीं खुद पैदा करते हो, ये सरकारां खुद पैदा करदियां ने। अज साडे नाल दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दोवें मेहमानां दे नाल गलबात करांगे, दो अहम मुद्दों पर चर्चा करांगे। पहला मुद्दा यह है कि जिहड़े किसान भाईचारा, भावें वो बजुर्ग होण, नौजवान होण, जिन्हां ने शहादतां उत्थे प्राप्त होईयां ने, ये किहड़ी गिणती मिणती दे विच आउंदे ने। केंद्र सरकार कहती कि साडे कोल कोई डेटा ही नहीं हैगा, कोई गिणती मिणती नहीं हैगी है कि इन्हां नूं शहीद मन्निया जावे, या वो तो कहते हैं कि दुर्घटनावां तो होंदियां ही रहिंदियां ने, बाहर भी होंदियां ने तो उत्थे भी हो गईयां, कि ये सिर्फ दुर्घटना दे विच होई एक मौत मन्नी जावे और इन्हां शहादतां दा मुੱਲ पेगा या नहीं मिलेगा, पेगा। बाहर जिहड़े परिवार बैठे ने उन्हां दा की होएगा, कि उन्हां नूं किसान जथेबंदियां साਂਭਣਗੀਆਂ, सरकारां साਂਭਣਗੀਆਂ, ये एक वड्डा सवाल जरूर हैगा। दूजी वड्डी गल ये है कि जिहड़ा हुण इन्ना वड्डा अंदोलन चल रहा है, इस अंदोलन तो असी प्राप्त की करना है? कि सिर्फ तो सिर्फ खेती कानून वापस होने के नाल किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान का सारा करजा खत्म हो जाएगा, किसान के बच्चे वधिया जगह पर व्याए जाणगे, उहदे सिर चढ़े जिहड़े करजे ने वो उतर जाणगे। ये सारियां चीज़ां बड़ियां समझण की जरूरत हैगी है, क्योंकि माहौल इदां दा बनया होया है। जे असी कदम अगे तुर रहे हैं तो दो कदम होर अगे तुरीए। असी ये समझिए कि जे किसान जो वापस आएगा तो खुशहाल किवें हो सकता है। कि सिर्फ ये खेती कानून वापस होने के नाल खुशहाल हुंदा तो खेती कानून जो पहला लागू नहीं सी तो पहला खुशहाल क्यों नहीं सी किसान? सरकार भी वार वार ये सवाल चुकती है कि तुसी किसानां दा हाल पहला भी देखिया, पहला भी सुसाइड हो रही सी, पहला भी करजे दे विच दबिया होया सीगा, ये हुण कानून ले आए तां तां नहीं होया, पहला क्यों नहीं ये खुशहाल हो पाया? तो खेती कानून जो वापस हो गए तो खुशहाल किवें हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है? इस पर भी आप चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं तरमिंदर सिंह उब्बा साहब, प्रिंसीपल ने खालसा कॉलेज पटियाला दे, बहुपक्षी शख्सियत ने, अकैडमिक दे नाल बड़ियां चीज़ां ते ये अपने विचार रखते रहते हैं। काफ़ी पकड़ है किसानी मुद्दे ते भी इन्हां दी काफ़ी पकड़ हैगी है। साडे नाल हरजीत सिंह गरेवाल साहब मौजूद ने, चेयरमैन ने पंजाबी कल्चरल कौंसल दे। जो काम मैनू ये कहने दे विच कोई दिक्कत नहीं है, जो काम किसान जथेबंदियां नूं करना चाहिए सीगा, जो काम किसान हतैशियां नूं करना चाहिए सीगा, वो इन्हां ने काम करके दिखाया। जिहड़ी सरकार कहती है कि साडे कोल तां डेटा ही नहीं हैगा, सानूं तां पता ही नहीं है कि कौन शहीद होया कौन नहीं, इन्हां ने ना सिर्फ वो डेटा इकट्ठा किया, कल्ले कल्ले बंदे का नाम, उहदे प्यो का नाम, उहदे घर का पता, पिंड और इत्थों तक कि जिला भी दसिया गया, तां जो जिहड़े लोग कहते हैं कि पंजाब तक सीमित है जी, वो थोड़ा जिहा उन्होंने जरूर पता लग जाए। डिबेट शुरू करने तो पहला मैं तुहानूं एक मैप दिखाना, जिहड़ा इन्होंने बड़ा चंगा काम किया। उस मैप के जरिए इन्होंने दिखाया कि किहड़े-किहड़े बंदे कित्थे दे ने। ये पंजाब का पूरा मैप है जी, फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, ये डॉट पा के नाल लिखे हुए ने बंदे किन्ने कित्थे शहीद हुए ने। फॉर एग्जाम्पल पटियाला दे विच 25, संगरूर दे विच 34, मानसा 24, बठिंडा 16, मुक्तसर 10, फाजिलका, फरीदकोट, मोगा, ये सारा पूरा मैप इन्होंने बनाया होया है। और ये भी दसिया होया कि ये किन्ने किन्ने बंदे उत्थे शहीद होए ने। ये पूरे किसान अंदोलन दे विच ये पूरे पंजाब दा मैप इन्होंने बना के ये जनतक कीता है, तां जो पूरी दुनिया दे विच पता लग सके कि ना तो एक किसी खास जिले का, ना किसी खास इलाके का अंदोलन है, ये पूरे भारत का अंदोलन है। लीड पंजाब जरूर कर रहा है और लीड का खमियाजा सानू ये भुगतना पै रहा है कि इन्नियां शहादतां हो गईयां ने। गरेवाल साहब, शुरुआत मैं थोड़े तो ही करांगा, ये तुसीं बहुत वधिया चंगा काम कीता है, तुसी ये सारी लिस्ट बनाई हैगी है। मैं ये समझना चाहना ये जिहड़ा आपां मैप दिखाया, इस मैप तो थोड़ा जिहा अंदाज़ा ये नहीं हो रहा जो तुसी मैप बना के सानू भेजिया कि ये सिर्फ पंजाब का अंदोलन है? नहीं जी, ये केंद्र भी यही कहता रहा, मंत्री भी यही कहते रहे, तो वो अक्सर जिवें कहंदे आ बिल्ली कबूतर तो अखां मीचण वाली गल करदी रही है। पर जे इहदी हकीकत देखो तो ये पूरा पैन इंडिया अंदोलन है। ये कल्ले पंजाब दे नहीं, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दे भी जिहड़े किसान ने शहीद होए ने। मैं जिहड़ी ये लिस्ट तैयार कीती है, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्रोत ने
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨੇ, PTC ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਡੇਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਾ ਲਈਏ 276 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 22 ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਸਟੇਟ, ਇਹ 276 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 6 ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, MP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ? ਅਸਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਚੱਲਿਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ 2 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੜਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੀ ਉਹ 13 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 262 ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 250 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 26 ਕਿਸਾਨ, UP ਦੇ 5, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 1 ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੋਮਰ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ BJP ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ 146 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 241 ਸਿੱਖ, 32 ਹਿੰਦੂ ਔਰ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ। 32 ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 146 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ 24 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਨੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਚੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਐਕਟ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ UGC ਦੇ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 200 ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਖੇਤੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਣਜੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੀਲਿੰਗ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਜਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਲੇਬਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ MSP ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ MSP ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਉਹਨੇ ਆਈਸਬਰਗ, ਉਹਨੇ ਬਰੋਕਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਿਆਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਟਾਣਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੰਨਾ, ਉਹ ਛੋਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪ ਬੇਸਣ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਦੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਛੇੜਤੀਆਂ। 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। 5-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸੈਂਸਰ 'ਚ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਾਇਰਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਂਭੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ਬੱਕਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 500 ਬੱਕਰੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 500 ਬੱਕਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਈਆਂ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਟਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। 90% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ PTC ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਸੋਲੀਟ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਮਝੂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਮਝੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ
ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਣਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਹੰਬ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦਮੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਵਾਂ ਦਈਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਸੀ ਵੈਨ ਆ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੀਏ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜੇ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੂ। ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਟੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ NCRB ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਸ਼ਬਦ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਜਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਬਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ 9 ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਠ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 350 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 36 ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਔਰ ਡੇਲੀ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਠ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ,
ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਠ ਰਾਜ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਲਸ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ PAU ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਮੇਲੇ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆ 2 ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਾਹਵਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸੀ। 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਤੀ, ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSCME 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ 500 ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲ ਕੇ, ਜਾਂ 500 ਸੂਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ? ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ M.Tech ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚਾਹੂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵਣਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜੂ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲੂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵਨਸਵੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MSP ਫਿਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਿਕਸ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ, ਮੋਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਦਮ ਆ, ਉਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਣਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਆ, ਮੋਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਰਿਓਟਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਆ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਤ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਨਾ, ਅੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਟੇਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਮ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਚੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਧਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਆਟਾ 125 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੌਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿਕ, ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਓ ਡੰਗ ਕੇਕਸ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਓ ਡੰਗ ਕੇਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। GST ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ GST ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕ ਵੇਚਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੇਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ 10 15 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਊ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਰੇ ਬਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਣਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਣਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70% ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਲੌਂਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਐਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਲੇਰੀ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਡੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 350 ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 262 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 262 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਲਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੌਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ UNO ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿੱਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे।